मो ओंकार जगतरे व्याप्त समग्र त्रिगुणात्मक गतिविधिर प्रथम एवं प्रत्यक्ष द्रष्टा। मो दिव्य दृष्टि जगतर कौनसी भी परमाणु अछपा नुहे। भूतल एवं भूतलठू ऊर्ध्व विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न गतिविधि सक्रिय हो सारिथिला। नृत्य संगीतर स्वर रे झंकृत इंद्र सभा बाहरे कामदेव देवर्षि नारदंक उपरे निज बाण प्रहार करने को प्रस्तुत हेउथिले, किंतु नारायण भक्त नारद कामदेवंकु रीतिनीति प्रसंगरे भ्रमित करी पुष्प बाण को संध्या भली सुपात्री उपरे उपयोग करिवार मंत्रणा देई निज सुरक्षा व्यवस्था करिबारे सफल हो गले। काम बाणरे क्षताक्त संध्या कामरे पीड़ित एवं भ्रमित होई पथभ्रष्टा हो जाती। सम्मुख को आसुथिबा प्रत्येक प्राणी को काम दृष्टि रे देखु देखु ब्रह्मांक सम्मुख को आसंती। ब्रह्मा भी भावावेगरे संध्यांक प्रति आकर्षित हो पड़ती, किंतु प्रभु शिव नेत्र खोली परिस्थिति को संभाली नियंती। आउ ब्रह्मा को एही कुकर्म एवं अनुचित आचरण निमंते आकट करती। यद्यपि ए अप्रीतिकर घटना कामदेवंक निमंते संगठित हैला, आउ संध्या एथिरे प्रभावित होई आत्मग्लानिर अग्नि रे दग्ध होई आत्महत्या करिबा निमंते भी पदक्षेप नेले। ए परिस्थिति रे ब्रह्मदेव संध्या को तांकर मानसिक स्थिति उद्धार करिबा पई वशिष्ठं को प्रेरण कले, जे से संध्या को शिव आराधना द्वारा मुक्तिर मार्ग देखाइबे। देवी संध्या, मु वशिष्ठ ऋषि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव मते तुम निकट को तुम क्रोध शोक उपशम निमंते पठेछंती। जेते बेले मो इष्ट देव शिव शंकर मो उपरे कोपित हो जाइछंती, मो जीवनर अर्थ कोन? क्रोध शोक अशांति परे भी मोर बंचिबार प्रयोजन कोन? तुम प्रश्न मध्य ही तुम उत्तर भी लुचि रही। अर्थात इष्टदेव शिव शंकरंकर क्रोध जदि तुमर दुख, तेबे तांकर प्रशंसा रे तुमर सुख मध्य होई पारे। तांको क्रोध को शांत करिबा पई मते कोन करिबा को हबो? देवाधिदेव शिव शंकरंकर तपस्या। शिव शंकर एकाकी ही धर्म अर्थ काम मोक्षर आदि कारण, आदि स्रष्टा, आदित्य, पुरुषोत्तम। तांकटु तुमको सब किछि मिली जिवो। ओम नमः शिवाय ए मंत्र जप से पर्यंत करि चल, जे पर्यंत शिव स्वयं प्रकट होई तुमको उद्धार करिबा पई विवश हेई न जाइछंती। मो अवश्य करिबी। निजर चित्तरे ए शुभ उद्देश्य नहीं तुमे देवाधिदेव शिव शंकरंकर चिंतन कर, जमिति से तुम उपरे प्रसन्न ही तुमको तुमर इप्सित फल प्रदान करिवे। आपणकर मार्गदर्शन निमंते मु आपणकर कृतज्ञ। आपणक आदेश अनुसार शिव आराधना करी देवादिदेव शिवंकु मु अवश्य प्रसन्न करिबी। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। देवी संध्या, ॐ नमः शिवाय। देवी संध्या, ମୁଁ ତୁମର ଏ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ମାଗ, ବରଦାନ ମାଗ। ମହେଶ୍ୱର, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନତାପୂର୍ବକ ବର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ମୋତେ 2ଟି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବର ଏହା ଯେ ସଂସାରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନେଉ ନେଉ କାମରେ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଉ, ଯୌବନାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ହିଁ ତାର କାମ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ବର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ଦେବୀ। ଏବେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛା ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମୋତେ ଏ ଦୂଷିତ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେବ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋ ନାଁ ବି ଗୋଟିଏ ଋତୁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ତଥାସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ? ଏ ପର୍ବତର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତପସ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ ମେଘାର୍ଷି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବା ଭଳି ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ସେଠାକୁ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଅ, ତମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ତାପରେ ଯାଇ ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜର ଏ ଶରୀରକୁ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି କରି ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ଅଗ୍ନି ତୁମର ଜନନୀ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। मेघर्षि, ओम आदित्याय नमः। 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 ओम ସଦାଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଦିନେ ଦେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମେଘା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନା ଅଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟର ଜପ କରି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ଥିତ ଲାଲ ଶିଖା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଆବାହନ ନିମନ୍ତେ। 2 ଦିଗ୍ବଳୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟରେ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟର ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ଏ କିଏ? ଏ ନାରୀ କିଏ? प्रणाम ऋषिवर। କିଏ ତୁମେ ମାୟାବିନୀ? ଏ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିରୁ ପ୍ରକଟ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟତା ତୁମେ କେମିତି କଲ? କାହିଁକି କଲ? ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଧର୍ମ, ନୀତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଅକାରଣରେ ପିତୃତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବିନି। ଭଲା ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ପିତା କିପରି ହେଲି? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା
ଆଉ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ପିତୃଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଲ୍ୟାଣୀ, ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ମୋତେ ପିତା ସମ୍ବୋଧନ କରି ତୁମେ କ'ଣ ମୋର ପିତୃଭାବର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ? ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅବଶ୍ୟ ଥିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବାର କ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମହାଶୟା, ତୁମେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜପକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ନା ପିତୃବର ନା, ପୁତ୍ରୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟତା କିଭଳି କରିପାରିବ? ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଳାପ, ପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ। କେବେ, କେଉଁଠି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମୋ ପୁତ୍ରୀ? ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ହେବାର ମୋତେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ କିଛି ନିବେଦନ କରିବି। କର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପିତା ଆଉ ନିଜକୁ ପୁତ୍ରୀ ନ କହିକି କର। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୁହିତା ବୋଲାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ମନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମାନସୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶିବ ଆରାଧନାର ପ୍ରତିଫଳରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପିତୃବର। ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଯା ପିତୃବର। ଶିବ ଆରାଧନା ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳରୁ ଜନ୍ମିତା ପୁତ୍ରୀକୁ ଏତେ କଥା ଜଣାଅଛି, ଆଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପିତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଅଦ୍ଭୁତ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଭଗବାନ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇନି। ଏବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ହେ ଦେବାଦିଦେବ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଋଷିବରଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଲେ, ଋଷିବରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ, କୃପା କର ହେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମିନତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ହେ ମହେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ହେ ମହେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିନତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେ ଭୋଳାନାଥ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ହେ ଭୋଳାନାଥ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। मेघर्षि, मोर ए प्रकटित हेबा पर्याप्त ना आपणकर आउ प्रमाणर आवश्यकता अछि? ଆପଣ ପ୍ରକଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ताहले निज पुत्रीर नामकरण करंतु, ताको आशीर्वाद दियंतु। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଆଜ୍ଞାର ହିଁ ପାଳନ କରିପାରିବି, ଏହାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିପାରିବି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଭାୟାଙ୍କ ମୁଖରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଏ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ନାମ ଅରୁନ୍ଧତୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। भगवान शिव शंकरंकर जय, देवी अरुंधतींकर जय, भगवान शिव शंकरंकर जय, देवी अरुंधतींकर जय। मेघर्षि, आपण को देवी अरुंधती भली पुत्री प्राप्त हेले, ए सौभाग्य निमंते अभिनंदन। एबे यांक विवाह सप्तर्षिंक मध्य विशिष्ट ऋषि वशिष्ठंक सह करी यांक नाम को अमरत्व प्रदान करंतु। ଯଥାଜ୍ଞା। भगवान शिव शंकरंकर जय भगवान शिव शंकरंकर जय भगवान शिव शंकरंकर जय। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। आज केते शुभ दिन, वशिष्ठ मुनि सह देवी अरुंधती विवाह होछि। शुभ ही शुभ ऋषिवर, किंतु एक कथा बुझी हेउनी जे शिव शंकर सप्तर्षि मध्यरु जानी शुणी भी ए वर को चयन कले कहीं? ऋषि विश्वामित्र तो कम ज्ञानी गुणी नथिले, तांको तपस्या तो
ଦେବତାଙ୍କ ଈର୍ଷାର କାରଣ ଥିଲା? ହଁ ଏ ବିଚାର ତ ମୁଁ ବି କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବ କି? ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଶଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସମତା, ମମତା ଏବଂ ମିତ୍ର ଭାବ ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତପସ୍ୱୀ, କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ବିଶେଷତା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। हे प्रभु, ए शुभ मुहूर्त आपणक आगमनर मु व्यग्र होई प्रतीक्षा करुथिली। ऋषिवर पुत्री अरुंधति को मंडप को आणंतु। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दुनिम्बानना तन्वंगी शुभहासिनी सुरसिका क्रीडा कला संरतिः शोभा वारिधिनी सुमूल्यमणिकी लावण्य लीलामयी शंछाया मृदुभाषिणी मृगदृगी भूयात् सदा मङ्गलम्। ॐ नमः शिवाय।